प्रश्न आध्यात्मिक उपलब्धि पाई बही और गुरुंक आवश्यकता केते मु सठिक बही और गुरु केउंठु पाइबी। उत्तर बही कथा मो भाषा आपाततः आडंबरिक बा अवास्तव मने होई पारे, किंतु वक्तव्य वास्तव। आम समग्र जीवनर भित्ति आध्यात्मिक विपुल संभावनापूर्ण ए जीवन को जदि कौनसी अण आध्यात्मिक शक्ति सृजन करिथांता तेबे एभली प्रश्नटी आपणक मनକୁ आसी ही नथांता। आमे जेते अज्ञान अंधकार रे निमज्जित थिले मध्य ज्ञान पाई सत्य पाई जीवनर अर्थ पाई व्याकुलता आम चेतनारे अनिवार्य भावे विद्यमान रही थाए। आध्यात्मिक दृष्टिकोणर विकास निमंते ए समग्र विश्व ही एक असरा एवं असमाप्त बही। आमे आग्रही हेले अनुकूल प्रतिकूल सबु परिस्थिति रे आम पई किछि शिक्षा प्रच्छन्न रही थाए। साधारण वैषयिक व्यवहारिक बा विद्यालय सुलभ शिक्षा नुहे, आम चेतना को व्यापकतर करिवा दिगरे शिक्षा। आध्यात्मिक विकास एवं चेतनार अभिवृद्धि अविच्छेद्य। जन्म जन्म धरी आमर जेउ आध्यात्मिक विकास बा प्रगति अव्याहत रहिछि ताहा अज्ञानरु ज्ञानर दिग्बेलय अभिमुखे। अतीत जन्म सबुर केते घटना केते मोहमुक्ति तथा हुए तो केते सत् साहित्यरु जने आहरण करिथिबा अभिज्ञता से दिगरे ताकु सहायता देइथिबो। आध्यात्मिक साहित्यर विशेष अभाव नाही। जुग जुग धरी असंख्य ज्ञानलिप्सुंक आस्पृहा चरितार्थ करिथिबा भगवत गीतारु ही जने आरंभ करिपारे एवं सारा जीवन सेइथिरे बिताई देई पारे नित्य नूतन आलोकरे उद्भासित होई। किंतु ताहा एक व्यतिक्रम एवं ताहा जांत्रिक भावरे अनुकरणीय बोली धरिबा उचित नुहे। प्रत्येकंकर संधानर मात्रा और स्तर भिन्न। एकदा ए लेखक विपुल आग्रहरे विद्वान और संत माने परिवेषण करिथिबा गीतार विभिन्न व्याख्या पढुथिला। सेही क्रमरे से पढ़िला श्री अरविंदंकर एसे जंदी गीता। मने हेला जेउ चेतना एकदा जिज्ञासु वर्गंकु गीता रूपक अनन्य अवदान देइथिला, सेही चेतना ही तार तात्पर्य बुझाउची ए निबंध माला जोगे। बुद्धि तथा ज्ञान चालित बहु व्यक्तिंकर आध्यात्म रचना रहिछि, आमे से सब तारीफ करि परिबा, किंतु उपलब्धि प्रसूत प्रज्ञा ही आमको प्रभावित करि परिबो। ए लेखकर पठन परिसर व्यापक नुहे, तेबे इतिहास रे मुख्य आध्यात्मिक प्रज्ञा समूहर मर्म बुझिबार चेष्टा से करिछि। सेभଳି प्रज्ञा संबलित बहिर तालिका देबा निष्प्रयोजन। आपणक निज संदिच्छा से दिगरे सहायता हब। उपलब्धिर सरल व्याख्या। जने जदि महुर उत्पत्ति महु माछींकर एवं महुर श्रेणीभेद उपरे गवेषणा करिथिबो, से व्यक्ति महु विशेषज्ञ पंडित। आपण से पांडित्य अर्जन करि नथिले मध्य जदि महु आस्वादन करिसंती तेबे आपण महु उपलब्धि करिसंती। जगन्नाथ दासंक भागवतरे ही रहिछि आध्यात्म आलोकर बहु स्फुलिंग। वर्तमान गुरु प्रसंग को आसिबा। भारतर गुरु परंपरा विश्वर अनन्य। भारतीय संस्कृतिर निर्माता जेउ ऋषिकूल से संप्रदाय सह तुलनीय कौनसी गोष्ठीर दृष्टांत आमे अन्य कौनसी सभ्यतारे देखिबाकू पाउना। प्राचीन भारत एकदा सेमाने शिक्षा धारार प्रवर्तक थिले गुरु। जेउ विद्यार्थी आध्यात्म जीवन सकाशे प्रस्तुत बोली गुरु अनुभव करुथिले ताकू से सही मार्गरे परिचालित करुथिले। से पर्यायर गुरु नाहांती। वर्तमान रहिचंती पारंपरिक गुरु। एकदा जणे जणे ऋषि प्रतिमा महापुरुषंकु केंद्र करी गढ़ी उठिथिबा संस्थार धारावाहिक उत्तराधिकारी मानक ठारू दीक्षा ग्रहण प्रथा। द्वितीय रे प्रभाव विस्तार करछन्ति बेस केते जण दक्ष आध्यात्मिक प्रचारक। सेमाने किछि हटजौगिक क्रियास मनस्तात्विक ज्ञान और विभिन्न रीतिर ध्यान श्रृंखलार सुपरिकल्पित समावेश करी एक एक योजना प्रस्तुत करिथांती। सेही अनुसारे सम्मिलनी तालीम शिविर इत्यादि आयोजन हुए। आधुनिक प्रचार रीतिर व्यवहार कराए। भारत रे तथा विदेश रे एमाने भिन्न भिन्न मात्रा रे प्रभाव सृजिबार सक्षम होइचंती। एमानंक द्वारा अनेक एक निर्दिष्ट मात्रा जाय उपकृत हुअंती। एमानंक प्रवर्तित श्रृंखलारू आमको किछि आध्यात्मिक पाठ्य ज्ञान मिली पारे, किंतु आम चेतनार गुणगत परिवर्तन हुए नाही। तेबे एमाने क्षतिकारक नुहंती। अवश्य किछि किछि स्वयं घोषित गुरु रहितांती जेउमानंक गुरुत्व अलिक। आध्यात्मिक एक अनुभूति सापेक्ष ज्ञान।
ଯେଉଁମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ସେମାନେ ଯୋଗ ସାଧକ। ଏଠାରେ ଯୋଗର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି ବ୍ୟାପକତର ଅର୍ଥରେ। ଯୋଗର 4 ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଉତ୍ସାହ, ଗୁରୁ ଏବଂ କାଳ। ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଇଲେ ସେ ମାର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ସାହର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁ ହେଲେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। କାଳ ମୋଟାମୋଟି ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ରମ ବିକାଶରେ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମର ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅହଂ ପ୍ରଣୋଦିତ। ତେଣୁ କାଳ ଆମ ଆଗରେ ନାନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ହୁଏ, ଅବିମିଶ୍ରିତ ନିର୍ମଳ, ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ତାର ସ୍ୱାଗତ କରେ ଏବଂ କାଳ ତାକୁ ସହାୟତା ଦିଏ। ଏ ଲେଖକର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ ହିଁ ଯୋଗର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମାୟା ଓ ମିଥ୍ୟା ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ବର୍ଜନ କରେ ନା। ଆମ ଜୀବନରେ ମାୟା ଓ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବକୁ ଏହା ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଶକ୍ତି ଆମ ଚେତନାରେ ନିହିତ ବୋଲି ଏ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ ସକାଶେ ସାମାଜିକ ବା ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଏହା ଘୋଷଣା କରେ ନା। ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ମଣିଷ ତାର ଅପରିଣିତ ଜୀବନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତ୍ୱର ଏକ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହେବ ଏବଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ତାହା ହିଁ ମଣିଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭବିଷ୍ୟତ। ଶାଶ୍ୱତ ବେଦ ରୂପକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରମ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଗୁରୁ ଉଭୟେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ଅତଏବ ମାନବ ଗୁରୁ ନଥିଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ତେବେ ମାନବ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ ପ୍ରାର୍ଥୀର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ। ରହସ୍ୟ ହେଲା, ଗୁରୁ ସଚ୍ଚା ହୋଇନଥିଲେ ବି ସଚ୍ଚା ଶିଷ୍ୟଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କୁ ଜାଗରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଆମ ଲୋକକଥାରେ ରହିଛି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଗୁରୁଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଗଲେ। ନିଜ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଗୋପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କ୍ଲେଶ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳର ଲୋକେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ। ନୂଆ ଗୁରୁ ଘୋଷଣା କଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ବହୁଳ ଏକ ଏକ ଗାଁରେ 2-4 ଦିନ କରି ବିତାଇବେ। ମନ୍ଦରପୁର ଗାଁ ତରଫରୁ ରାମଦାସ ଆସି ନେହୁରା ହେଲା, ଗୁରୁ ତା ଗାଁରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରାୟ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ରହିଲା, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ। ତେଣେ ତା ଘରୁ ଲୋକ ଆସି ତାକୁ ଚେତାଇ ଦେଲେ ତାର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବା ଚାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାମଦାସ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ନେଇ ଯିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ମର୍ଜି ଅନୁସାରେ ଗଲେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ। ଆଗେ ଆଗେ ଉଦ୍ଧାମ ଭକ୍ତ ରାମଦାସ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆଗମନ ଉପଲକ୍ଷେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁରେ ପଶିବା ବେଳକୁ ଜଣେ ଆସି ତାକୁ ଖବର ଦେଲା ତା ସନ୍ତାନର ଶେଷ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଚୁପ୍ କର, ଆଗ ଗୁରୁ ଥଇଥାନ ହୁଅନ୍ତୁ କହି ରାମଦାସ ସେ ଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ଅବଶେଷରେ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ କନ୍ୟା ମୃତ। ରାମଦାସ ଶିଶୁକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦପ୍ରାନ୍ତରେ ଥୋଇ ଗୋଟାଏ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଆଣି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପାଦାଙ୍ଗୁଳି କେତୋଟି ବୁଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ନେହୁରା ହୋଇ ସେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା ଶିଶୁ ଉପରେ। ଶିଶୁର ଆଖିପତା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେ କାନ୍ଦିଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହେଲା ବାତାବରଣ। ଧନ୍ୟ ନୂଆ ବାବାଙ୍କ ବିଭୂତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର ଶୁଣିଲେ ସେ ଅଲୌକିକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ସେ ଆସି ପ୍ରାଣମାନ୍ତେ ବାବା ତାଙ୍କ ଅତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ଦିନ କେତୋଟି ବିତାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅଳି କଲେ। କିଞ୍ଚିତ କୁଣ୍ଠାର ଅଭିନୟ ଅନ୍ତେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଚକିତ ଓ ମୁଗ୍ଧ ବାବା ପ୍ରାସାଦକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଶହ ଶହ ନରନାରୀ ଭିଡ଼ କରୁଥାନ୍ତି। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ବାବା ପଦ୍ମାସନରେ ଧ୍ୟାନରତ। ଜମିଦାରଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ବାବା ଅବାର୍ଜନା ଭଳି ତାକୁ ଠେଲିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦନଟି ପୁଣି ଆସି ତାଙ୍କ ଲୋଭନୀୟ ଦାଢ଼ିଟିକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ମହାଶୟ ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ସେ କାନ୍ଥ ଦେହରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇ ଚେତା ହରାଇଲା। ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ପରିଚାରିକା ମାନେ ଓ ଜମିଦାର ପତ୍ନୀ। ପରେ ପରେ ବୈଦ୍ୟ। ଶିଶୁ ମୃତ। ବଧଚକ୍ଷୁ ନୂଆ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ଜମିଦାର। ବାବା, ସେ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ଅଧମ ଶିଶୁଟିକୁ ଏଥର ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତି ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏତିକି ପାଇଁ ମୋ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗାଇଲ? ଆଣ କଂସାଏ ପାଣି। ପାଣି ଆସିଲା। ବାବା ସେଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଡ଼ାଇ ଶିଶୁ ଉପରେ ତା ସିଞ୍ଚନ କଲେ। ନିଷ୍ଫଳ। ଏକ ଗରା ଭର୍ତ୍ତି ପାଣିରେ ସେ 2 ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଓ ତାହା ଶିଶୁ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ତଥାପି ନିଷ୍ଫଳ। ଏଥର ଧମକ ଦେଲେ ଜମିଦାର, ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ତୁମ କରାମତି ଦେଖାଇବ ନା ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ କରାମତି ଦେଖେଇବି? ଗୁରୁ ଥରହର। ସେତିକି ବେଳେ ପଶି ଆସିଲା ରାମଦାସ। ଗୁରୁଦେବ, କାହିଁକି ଏ ପରୀକ୍ଷା?
କହି ସେ ଗୋଟାଏ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଆଣି ସେଥିରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପଦାଙ୍ଗୁଳି ବୁଡାଇ ତହିଁରୁ କେତେ ବିନ୍ଦୁ ଶିଶୁଟି ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତେ ଅବିଳମ୍ବେ ଶିଶୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ବାବାଙ୍କ ଗୌରବ ଗାନରେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଲା ବାତାବରଣ। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ବାବା ବାପୁଡା ହିଁ ବୁଝୁଥିଲେ ସେ ଚମତ୍କାର ରହସ୍ୟ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ରାମଦାସର ନିଃସର୍ତ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଏକ ଅପରାଜୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପରମ ଗୁରୁଙ୍କ କରୁଣାକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଆଣିଥିଲା। ଲୋକ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ନାଟକୀୟ କାହାଣୀ ଭାବେ ହିଁ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କାହାଣୀର ମର୍ମ ସତ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।